संगत की इजाजत नाल असी अज की क्लास चालू करने ते सारे अनम्यूट कर लिए और गुरु महाराज का शुक्र करिए और गुरु महाराज अंग संग साई होन ते सारे नु समत बख्शण और अपनिया असी इस तरीके दे नाल एक गुरमुत दा चानन सानू सारे नु समझ बख्शे और सोझी बख्शे ताकि असी गुरु दे आदर्शक मार्ग चल पाइए। सो असी अज की क्लास साडे वीर डॉक्टर जयदीप सिंह जी लैणगे और अगे भी उन्होंने सानू बड़े ही एक अद्भुत और सरल तरीके दे नाल सतगुरु गुरु दे नाल किस तरीके नाल समझ के असी गुर और गुरु दे विच किस तरीके नाल डिस्टिंक्ट करके असी गुरबानी नू बिल्कुल गुरु दे आदर्शक तरीके दे नाल समझ पाइए। वेलकम टू डॉक्टर साहब और प्लीज प्रोसीड फर्दर विद योर क्लास और सारे नू बेनती अनम्यूट कर लें। ओवर टू डॉक्टर जयदीप सिंह जी फ्रॉम शारजा दुबई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ न कथना जाई जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वडियाई। कुछ ज्ञान नहीं है मैनू, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो मैं शेयर करना चाहना है कुछ जो दो चार बहुत ही जिन्हों कहते कि बूंद मात्र जिन्ना समझ लग गया है अपनी समझ के अनुसार वो थोड़ा जिहा शेयर करना चाहना है। अज जिहड़ी असी टॉपिक लिया है और शब्द सुरत लिया है। बहुत अलग अलग शख्सियतां ने ये उत्ते बहुत बुक्स भी लिखिया ने एंड इट अज जो मैं शेयर करना चाहना वो बहुत ही बेसिक लैवल वेरी बेसिक लैवल के उत्ते गल कर रहे हैं। एंड पिछली कुछ क्लासा बहुत हैवी हो गई सी, सो दिस विल बी वेरी लाइट क्लास। सो एक मैं अपना एक डायग्राम शेयर की सी एक बारी, उस डायग्राम नू अज मैं फिर शेयर करांगा एंड ਉਹਦੇ तो ही शुरुआत करांगे और डायग्राम तो बाद वो डायग्राम ਨੂੰ एक्सप्लेन करके उस तो बाद स्लाइडा खत्म फिर असी अज गल करांगे कि की सच की हैगा। बहुत ही बेसिक लैवल की गल होएगी। इत्थे बहुत सारे विद्वान बैठे ने, सो ਉਹਦੇ ते जरूर चानन पाण। उस तो बाद मेरी एक और रिक्वेस्ट हैगी कि ਜਦੋਂ तक ये खत्म ना हो जाए ना उदों तक सवाल लास्ट विच असी करांगे, सवाल जवाब या डिस्कशन, बिकॉज वो कई बारी वो फ्लो टुट जाता है। तो शुरुआत करिए जी जो इजाजत होवे ते। ओके सो पहले ये मैं पहला भी तुहाडे नाल शेयर की, आज मैं रिपीट कर रहा। आई हैव मेड अ लिटल चेंज इन दिस डायग्राम, दैट इज आई एम शेयरिंग। तो पहली डायग्राम में तुसी एक बार देख चुके, मैं क्या सी कि किसी संगत किसी सिंधी संगत प्रेजेंट की सी, इसलिए बहुत कुछ हिंदी च होएगा ये अंदर क्योंकि वो उन्होंने थोड़ा हिंदी पंजाबी मुश्किल आती सी। तो ये अंदर तुसी देख रहे हो कि आ एक बहुत ही सिंपल लाइन डायग्राम हैगी है कि मनुख की तरफ तो मनुख की सुरत ने आना सी, क्योंकि मनुख देख नहीं सकता निरंकार नूं ते मेल होना किद्दां है मनुख दा निरंकार नाल। सो हाउ द थिंग्स वर्क कि मनुख ने अपनी सुरत द्वारा उस पुल ते पहुंचना है, पुल दे एक छोर ते जिथे शब्द नाल मेल होना है ते निरंकार दी तरफ तो मैनीफेस्टेशन थ्रू शब्द है। उस शब्द लिया के कौन देगा? गुरु देगा। असी गुरु दे बारे बहुत गल कीती सी ते उस शब्द वो गुरु देगा। सो ये बहुत सिंपल है कि मनुख की तरफ तो सुरत है जिन्हें मेल करना है ते निरंकार की तरफ तो मैनीफेस्टेशन शब्द है ते शब्द सुरत का मेल होना। इस टाइम पुल के उत्ते लिव वर्ड लिखा है। ये लिव की है, ये असी एट प्रेजेंट असी उन्होंने नहीं डिस्कशन करांगे। पहला असी दोनों साइड के पुल ते क्योंकि मेल होना बहुत जरूरी है। असी बहुत गल करने शब्द सुरत के मेल की, मेल होना किद्दां है मेल, और ये मेल नू सानू समझना बड़ा जरूरी हो जाएगा क्योंकि ये दो छोर ने, एक शब्द वाला छोर है तो एक है सुरत वाला छोर।
ये असी बेसलाइन लांगे अगले सारे जिन्हें भी पार्ट्स करांगे, क्योंकि बड़ी बेसिक चीज हैगी कि सानू हमेशा कहा गया है कि शब्द दे नाल जुड़नी है साडी सुरत ने, तो इसलिए दोनों साइडां समझनियां बहुत जरूरी ने कि ये दोनों पुल दे दोनों छोर तां जुड़नगे जे दोनों साइड दी पूरी सानू की यदि की बनावट है या किस तरह एक प्रोसेस की है। मैं उदों ये अर्ज किया सी जदों इंटरकनैक्शन चला गया सी कि इहदे उत्ते इस लाइन दे उत्ते भी कई बुक्स लिखियां गईयां ते भाई मस्कीन जी ने मेरा ख्याल 5 पार्ट्स च लिखी है। सो बहुत इहदे उत्ते तुहानू मटीरियल मिल जाएगा पढ़न लई। असी बहुत बेसिक चलांगे कि एक मेरे वर्गा जिन्हों कुछ नहीं आंदा वो किस तरह इस गल नू समझे। सो ये जिहड़ा ये बेसिक है। हुण असी ये पुल दे दोनों छोर देखांगे। उत्थे बहुत इटर्निटी तो ये सिस्टम चला है। इहदे च असी ये देखिया कि जिहड़ा निरंकार है वो अपना साडे नाल कनैक्ट करन लई एक मीडियम है शब्द, और शब्द गुरु दे थ्रू सानू दिता गया है विच इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ, यानी कि जिहड़ा शब्द है इट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। सो असी बाय डेफिनेशन देखांगे व्हाट इज शब्द, उदों ये आएगा शब्द इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। सो ये मैनिफेस्टेशन थ्रू गुरु हुंदी है। असी गुरु के बारे बहुत पिछली कुछ क्लासां च असी देखा है कि व्हाट इज गुरु। So east side the bridge is very simple and it is there since eternity. So इस करके प्रॉब्लम इत्थे नहीं है, प्रॉब्लम इत्थे आ जाती है जेड़ा दूजा छोर है ब्रिज का, जेड़ा साडा वाला छोर है। सो साडे वाले छोर च की हैगी कि एक ते मनुख की हैगा, एक बारी पहला भी गल हुई सी, मनुख के 3 पार्ट ने, एक है शरीर, एक है मन ते एक है आत्मा। आत्मा वर्ड मैं यूज कर रहा पर इसी आत्मा नू ये लैके चलिए कि वो वाला अंश निरंकार दा जेड़ा साडे अंदर है। सो इस करके कोई आत्मा की भी बड़ी डेफिनेशन है, हिंदुइज्म च आत्मा की डेफिनेशन अलग है। सो इस तरह होरां च इसलिए आत्मा नू जो असी लैके चल रहे कि जेड़ा अंश निरंकार दा सब दे अंदर है वो अंश निरंकार दे नू आत्मा कह रहे हैं। सो सोल इज वेरी प्योर। सो दूसरा पार्ट है साडा मन, जेड़ा रियल आई इज नॉट आ जेड़ा मैं दिख रहा वो तो शरीर है, रियल आई इज दैट मन। सो रॉन्ग परसेप्शन होगी जो मैं शरीर नू देख के कहां कि हाँ मैं शरीर तो बेचारा वो करन दिया जो मन करवा रहा। मन कहता भुख लगी शरीर नू तुर के जाना पैंदा फ्रिज तक खाना कड्डन। सो शरीर ते गुलाम है मन का। इसलिए जेड़ा मनुख है उहदे ये 3 पार्ट ने। ये वाला कंसेप्ट बहुत जरूरी क्योंकि अगे बहुत बारी काम आएगा कि शरीर की है तो मन की है तो आत्मा की। सो ये मैनिफेस्टेशन हुई मनुख की ना। मनुख जे हैगा ते वो इस धरती ते आया ते ओदा मेल जोल होएगा ही होएगा। कला मनुख नहीं रह सकता, कला मनुख डेवलप ही नहीं कर सकता। कला मनुख अपने अध्यात्मिक छड़ दो नॉर्मल जीवन च भी अगे नहीं वध सकता क्योंकि सानू लोड़ किसी ना किसी की पैंदी है। ते जे साडे कोल किसी की भी लोड़ पई उन्होंने संगत कहंदे, जिहदे नाल भी असी संगत कीती। मैं गुरुद्वारे की संगत ही नहीं कर रहा, एनी संगत जिथे भी तुहाडा मेल जो हो रहा, जिहड़ी भी तुहाडी कंपनी बनती है। हुण जदों संगत तुहानू जिहो जी मिलेगी उहो जे तुहानू विचार दिते जाणगे। सो बचपन के अंदर माँ प्यो संगत रहिंदी है, माँ प्यो जो दसदे असी उसे नूं मान लैने सच ते ओहदे उत्ते ही काम करते। अगे जाने हैं, स्कूल जाने हैं, दोस्त मिलते हैं, होर लोग मिलते हैं। तो जैसी संगत है वैसी इनपुट साडे अंतिशकरण दे अंदर हुंदी। अंतिशकरण नूं समझ लो तुसी एक कॉमन टर्म मैं कह रहा अंतिशकरण। अंतिशकरण हिंदी है, ओहदा समझ लो तुसी कि जिन्हों बड़े लूज टर्म च माइंड कह देंगे। इट इज वेरी लूज टर्म टू कॉल इट माइंड। देयर आर मेनी थिंग्स विच कंस्टिट्यूट अंतिकरण। तो सजो समझ लो कि जो अंतिकरण है वो एक कंप्यूटर है, मान लो ਉਹਦੇ अंदर असी इनपुट पाई है, ਜਿਹੋ जी संगत है वो जो साडे विचार है वही असी अंदर अपने माइंड च पा दिते। चलो लेट अस से इट इज माइंड, असी ਉਹਦੇ अंदर पा दिते। जिस तरह कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के अंदर इनपुट पाना तुहाडे हथ विच हुंदा है, कंप्यूटर के अंदर तुसी अंदर की फीड कर रहे हो। सो जेड़ा संगत तो तुसी की सीखते हो, की विचार तुहाडे अंदर आंदे, ये तुहाडे उत्ते संगत किहो जी रखनी है तुहाडे उत्ते। सो इनपुट इज इन योर हैंड।
ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮਤ ਵਰਡ ਆਇਆ, ਮਤ ਮੀਨਸ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਇਟ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਮਤ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਿੱਤ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਮਰੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਮਸ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪੁੱਟ ਇਟ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਦੀ ਹੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਟੂ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੀ ਆਈ, ਉਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਬਣੇਗੀ। ਸੁਰਤ ਮੀਨਸ ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਰਡ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੈਪਰੇਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੈਨ ਗॉड। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਦੋ ਗॉड ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਵੱਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵੱਲ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੈਸਕੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤਰਫ ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਟਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਭਾਵ ਦੀ ਤਰਫ, ਸੋ ਇੱਕ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਫਾਈਨ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਇਸ ਛੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈਣੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਨਪੁਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੰਗਤ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸੁਭਾਅ, ਕਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲਜੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢੇਗਾ ਪੂਰਾ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇਗਾ, ਕਰਮ ਬਣੇਗਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਇਨਪੁਟ ਮਨ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਮਨ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਪੁਟ ਪਾਈ ਹੋ ਜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਏ, ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੀਅਰ ਅਗੇਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ 3 ਪਾਰਟ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ is corrupt for us. This process is corrupt. Because of the corruption of this process, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਪਟਡ ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਭਾਵ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਜਮਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੋ ਚਿਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਡ ਸਮ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਿਮਰਨ। ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਦਿਸ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਮਝਣ ਡਿਆ ਉਹੀ ਤੇ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂ ਮਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਸਰੀਰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਆਵਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਮਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਗੋਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਸੁਰਤ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਆਵਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਵਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਧੁਨ। ਧੁਨ ਕਿਹਦੀ ਧੁਨ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਵਰਡਸ, ਜਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਧੁਨ। ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਚੇਲਾ ਡਿਸਾਈਪਲ। ਕਿਹਦਾ ਡਿਸਾਈਪਲ? ਧੁਨ ਦਾ। ਧੁਨ ਕੀ ਸੀ? ਧੁਨ ਸੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਚੇਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੇਲਾ। ਮਨ ਥਰੂ ਸੁਰਤ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਉਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਗॉड, यानी कि बाणी इज एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। सो एक्सप्रेशन ऑफ गॉड थ्रू शब्द मेरे को आ रहा, मैं ओदा चेला। वो शब्द तो जेड़ा मैनू नॉलेज मिल रही, मैं ओदा चेला। So we have to define very clearly, because if we have to go to this path, the path should be very clean. We should know where we are going. So ਹੁਣ ਅਰਚਨਾ ਕੀ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰ ਕਰਪਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਚੰਗੀ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਸੋਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਸੋਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਸ਼, ਟੂ ਮਾਈ ਮਨ in any form is called गुर और गुरु। जिस तरह तुसी लेना चाहो, गुर लेना चाहो या गुरु लेना चाहो, क्योंकि दोनों दे मीनिंग ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿ ਗੁਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਲਿਆ, ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, this means that the direction given by soul to man in any form is called गुर या गुरु। so that means ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ।
So now we understand this much at least till now, that this Shabad and this direction is going to come within me. बाहर नहीं मैं लभन जाना, किते होरों नहीं आनी, उन्हें आनी उत्थे है। ते प्रॉब्लम किथे हैगी? फिर प्रॉब्लम हैगी मेरे कंप्यूटर च जेड़ा करप्ट होया पिया, यानी कि मेरे मन अंदरला सारा सिस्टम करप्ट होया पिया इस टाइम पे। हुण असीं कुछ डेफिनेशन लांगे। इस तो पहला फ्यूचर जिन्नी भी जे अगले पार्ट्स असी करांगे ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ डिटेल के व्हाट इज शब्द। हो सकता है 4-5 क्लासां लग जाण एक शब्द खाली डिफाइन करने। सो शब्द ਨੂੰ एग्जैक्टली ਅਸੀਂ डिटेल ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ कि शब्द एक्चुअली है की है, स्थूल शब्द की है, कदों शब्द मर जाते हैं, कदों खिर जाने ने शब्द। सो ये एक गल करांगे। एक करांगे मन का की रूल है, रोल की है मन का ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ शब्द सूरत के मेल च मन का की रोल है। ਉਹਦੀ ਵੀ 4 स्टेजेस ਹੈਗੀਆਂ कि ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ स्टेज तो मन निकलना है ਜਦੋਂ तक उन्हें एक्सेप्ट करना है गल। उस तो बाद ਅਸੀਂ एक बार ये भी समझांगे कि मैं जिस तरह कहा सी कि दूजा भाव की है ते एक भाव की है, फॉर दैट मैटर एक शब्द की है। सो एक शब्द भी एक चीज है, वो आइडेंटिटी की है एक शब्द, क्योंकि असी वधना है एक शब्द वाल, वो एक शब्द की है। असी वो भी अगे देखांगे। आज ये समझ लो कि एक इंट्रोडक्शन है सारी चीजों की। उस तो बाद असी अगे चलने कि ये असी कहने कि ये 2-3 टर्म फिर मैं डिफाइन कर दूंगा। असी क्या बाणी, बाणी इज एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। शब्द, शब्द इज अ मीडियम और एनी वे टू मैनिफेस्ट द एक्सप्रेशन ऑफ गॉड इज शब्द। सिंपल डेफिनेशन सुरत की है। सुरत ए न्यू डेफिनेशन ऑफ सुरत। सुरत की है असी कंसंट्रेशन कह देने, अटेंशन कह देता सी। What is सुरत? सुरत is point where ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਰਤੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਦੀ ਰੇਸ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੀ ਰੇਸ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਜਲਾ ਸਕਦੀ ਕਾਗਜ਼, ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਰੇਸ on that paper and paper starts burning, paper जल जाता है। ते समझ लो तुसी कि जिन्नी साडी बिरतियां ने जे वो इस तरह कंसंट्रेट हो जाने एक जगह ने, उन्होंने सुरत कहते हैं। अगेन साडी जिन्नी बिरतियां ने वो सारी जे कंसंट्रेट होके एक पॉइंट पे आ जाए तो दैट पॉइंट बिकम्स वेरी पावरफुल, दैट इज कॉल्ड सुरत। दैट लेवल ऑफ अटेंशन इज रिक्वायर्ड। ਇਹਦਾ मतलब कि एक चीज होर पता लगी कि सन रेज आपे नहीं कंसंट्रेट करदियां, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੰਸੰਟਰੇਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਕੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ शब्द। शब्द की गल करने हैं जे अज खाली कुछ बड़ी बेसिक चीज़ा शब्द की गल करांगे। एक पहला असीं समझिए कि शब्द नूं समझण तो पहला असीं अपनी तां अपना अंदरला की हो तो समझ लीए। सो ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत जरूरी है कि पहला असीं समझिए कि कोई भी फीलिंग साडे अंदर आंदी, साडे माइंड 'ਚ सब तो पहला एक कोई फीलिंग आंदी, पहला एक फीलिंग जिहड़ी ਉਹ फीलिंग ਉਹ साडी इंटैलेक्ट ਉਹਨੂੰ थॉट बनांदी है। फीलिंग तो एक खाली एक समझ लो कि एक जज्बा दिमाग च आया, पर वो है कि उन्होंने समझण लई साडी जिहड़ी इंटैलेक्ट है वो उन्होंने ध्यान नाल देखदी कि की चीज है। फिर साडी वो साडा ख्याल बनदा, जिन्हों थॉट कहते हैं। साडा ख्याल बनन तो बाद जदों वो ख्याल असी किसी नूं भी एक्सप्रैस करना है, जिहड़ा भी ख्याल मेरे अंदर बन गया उन्होंने एक्सप्रैस करने दे मेरे कोल 2 तरीके ने, या ते मैं उन्होंने लिख के दसदा किसी नूं, या मैं बोल के दसदा। That means कि मैनू अखरी शब्द चाहिए ने to express my thoughts now, which has come from feeling to thought, thought to expression, expression through words. Words can be written words, can be मूंह नाल उचारे शब्द। जदों ये हो गया तो ਇਹਦਾ मतलब की होया कि जदों मैं किसी नू अपने थॉट दस दवां, ਉਹਨੂੰ पता लग जाएगा कि मैं की सोच रहा। जे ਉਹਨੂੰ आइडिया अच्छा लगे वो मान जाएगा। दैट मीनस हुण तक जेड़ा मेरी एक फीलिंग सी ਉਹਨੂੰ
ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। So that means it has become a real. So thoughts have become real. ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ real ਬਣੇ? words ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਗੇਮ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। So once it has become real, one it can be manifested to others. So ਮੈਂ manifest ਕੀਤਾ through words। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਫਰਸਟ ਫੀਲਿੰਗ ਕੇਮ, ਦੈਨ ਇਟ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਥਾਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਸਟੈਪ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਨਾਲੋਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਥਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, that is the expression of God। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅਖਰੀ ਵਰਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਗੋਡ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਮਿਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਾਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਫੀਲ ਐਨੀ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀਕਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਵਰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਆਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈਟ ਅਸ ਕਾਲ ਇਟ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੈਵਲ ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਓ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਟੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਆਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਟੂ ਰੀਚ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਟੂ ਰੀਚ ਦੈਟ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਰੈਲਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਗਈ
ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਜੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਨੌਲੇਜ ਭਾਂਡਾ ਕਰ, ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਫਸਟ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਇਨ ਦਿਸ ਗੇਮ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕਿ ਹਾਲੇ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਘਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਘਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਘਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਲੇ ਰੈਲਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੁਰਤ ਦੀ। ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਕਿੰਨੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਰਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ, ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸੁਣੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲੇ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਵਾ ਨਾ ਮਨ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਆਏਗਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਭਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ 5-6 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇਣ ਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਛੁੜਾਤਾ ਮਨ ਨੇ। ਸੋ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਆਰਮਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਛੁਪਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਸੋ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ। ਸੋ ਮਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੁਣ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਅੱਧੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ
ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਵਰਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿਧਰੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਹੀ ਕਨਵਿੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਰਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ 9 ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਇਧਰੋਂ, ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਚॉइस ਮਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਿਕਲ ਸੇਮ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, then we will understand which one to follow। ਦੋਨੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੇਬਲ ਅਨਸਟੇਬਲ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ। ਓਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ ਘਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਸ ਭਰਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਰਮ 'ਚ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਥਾਟ, ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮਗੜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਰਮਗੜ, ਗੜ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਫੋਰਟ। ਸੋ ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਫੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਉਸ ਭਰਮਗੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰਲੀ ਕੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਤੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਰਮਗੜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮਗੜ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ। ਨਿਜ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਘਰ? ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦਾ ਭਰਮਗੜ ਆਫ ਮਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੁਝ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਸੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਿਨਕਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਪੈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੀ ਨਾ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂਗ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਅੰਦਰ,
दैट मीन देयर आर सम चांसेस दैट कुछ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਖਾਲੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਦੱਸਾਂਗਾ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਿਜ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ। तो सेंटेंस बोलता जावांगा, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੈਸਕੇਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਜ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫਲੋ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਜ ਘਰ ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो ये असी लोग जेडे इकट्ठे हुए हैं, जे असी गुरबाणी की गल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये साध संगत है। असी साधन की कोशिश कर रहे हैं, असी साधना कर रहे हैं। असी सत संगत नहीं हाँ, क्योंकि मेरे वर्गा विच बैठा है, इस करके असी सत संगत नहीं। सत संगत तो है जिथे सच दी गल होंदी है। सच दी गल हो नहीं रही है क्योंकि मेरे वर्गा झूठा विच बैठा है। सो सत संगत ते साध संगत विच डिफरेंस है। इसलिए मैं कहूँगा कि साध संगत का मेल शुरू साध संगत का ही मेल होएगा, क्योंकि मेरे वर्गे के अंदर ही इन्नी मैल भरी है। तो सत संगत मेरे को तो सत हजम ही नहीं होना, ना लै सकना मैं। तो साध संगत का मेल, उस तो बाद गुरबाणी की रोशनी असी कोशिश करते हैं, वो गुरबाणी की रोशनी जेड़ा असी पाठ पूजा सिमरन अपनी वालों कोशिश कर रहे हैं, वो गुरबाणी की रोशनी विच मन की आत्मिक सेध बनेगी, यानी कि एक जिन्हों कहते स्पिरिचुअल हंगर। सो स्पिरिचुअल हंगर क्रिएट होएगी। इसलिए जब असी पाठ पूजा करते साडा मन करन लग पैंदा, थोड़ी देर बाद कुछ होर जानिए, कुछ डिटेल च जानिए। मैं रोज पाठ करता हूँ, मीनिंग जानने की कोशिश करा। तो ये जब मन की आत्मिक सेध लगेगी, आत्मिक प्राणता शुरू हो जाएगी, उन्हें जाके वो सानू नाम अभ्यास कराने की प्रेरणा देगा, ते नाम अभ्यास शुरू हो जाएगा। जदों नाम अभ्यास शुरू होएगा उदों जाके किते टाइम आएगा जदों सुर शब्द सुर दा मतलब कि सुर विलीन ही हो जाएगी। तो विलीन होने तो बाद आखिरी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, कि गुर प्रसाद द्वारा। तो गुर प्रसाद की भी लोड़ पैनी। सो लेट मी टेल यू ऑल द स्टेप्स ऑफ निजकार। सत संगत दा मेल, गुरबाणी की रोशनी, मन की आत्मिक सेध या आत्मिक प्राणता होके नाम अभ्यास करदियां शब्द सूरत विच लिवलीन होके गुर प्रसाद द्वारा निजकार दा पता मिलता है। दिस इज द वे to know the path towards निजकार। सो इस करके की है हुण प्रॉब्लम साडे कित्थे हैगी है, इहदे नाल ही मैं समाप्त करांगा। ये वाली जिहड़ी मैं पूरी सीक्वेंस दसी उत्थे प्रॉब्लम कित्थे आंदी। सब पहला ते जिहड़ा सानू भ्रम हैगा, जिहड़ा मन भ्रमगढ़ च रह रहा, सानू ओहदी सोझी नहीं कि असीं भ्रम च रह रहे। असीं सोचदे मैं तो भ्रम च है ही नहीं, मैं तो पढ़दा ही बहुत है गुरबाणी, मैं तो बड़ा कुछ कर छड़िया, मैं तो किताबां भी लिख छड़िया। सो इस करके मैनू तो कोई भ्रम नहीं। सो सब तो पहला भ्रम ये हुई कि मैनू भ्रम नहीं। जे मैनू भ्रम की समझ आ गई, फिर अगला प्रॉब्लम आती है कि मैनू ज्ञान का ही बहुत होमे हो जाती, इन्नी होमे हो जाती कि मैनू समझ आ गया कि मैं भ्रम चा। ये जड़ा ज्ञान कि मैनू भ्रम है, ये होमे क्रिएट करता है। सो जे होमे का ही नहीं पता लग गया मैनू, मैं तो लोगों को जाके लैक्चर दे आया कि तुहाडे अंदर भ्रम है, मेरे अंदर भी भ्रम है, तो की करिए। सो मैनू इन्नी होमे हो गई अपने ज्ञान की। जे मैनू उहदा भी पता लग गया, फिर आत्मिक अवस्था कित्थे पहुंचना उहदा कोई सोझी नहीं है। होमे तो होमे हट के मैं होमे नू रिप्लेस किस चीज नाल करना है, ये बहुत जरूरी गल है। ते मैं एक बोलांगा कि की डिफरेंस हैगा जिहड़े जोगी भी करदे हुंदे सी कंसनट्रेट, उन्हां च हुंदा कि मन नू तुसी चुप करा देना है।
ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਮਨ ਆਏਗਾ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਨਾਟ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਨਯ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੂਨਯ ਤੇ ਕਰ ਦੋ, ਪੂਰਾ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਕ ਇਟ ਜ਼ੀਰੋ, ਕੋਈ ਥਾਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ, ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੋੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸ਼ੂਨਯ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਖਰਾਬ ਗੁਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਝੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ। ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚੈ, ਕੋਈ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਇੰਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਟਰਾਈ ਇਟ। ਜਦੋਂ ਟਰਾਈ ਦੀ ਇੰਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੰਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਨਾਓ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਸੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀਦਾ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਫੇਲਿੰਗ ਐਟ ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੋਈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਨੇ, ਜੇ ਮਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਆਫਟਰ ਮੇਬੀ 3-4 ਕਲਾਸ, ਜੇ ਮਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਣ ਲਈ। ਸੋ देयर आर 4 ਸਟੈਪਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਪ 4। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਐਜ਼ ਦ ਲੌਂਗ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ 6 ਵਜ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ 1 ਸਟੈਪ, ਮੇਬੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਤ ਪਾਰਟ 2 ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਬਦ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ seriously thinking to do some changes in ourselves। नहीं तो किताबां तो मैं क्या कि बहुत किताबां लिखी गई हैं, तुसी सारे विद्वान हो, तुसी पढ़ियां भी बहुत किताबां होनी है उत्ते ते, बट प्रैक्टिकली किद्दां किया जाए ये मेरा सबजैक्ट हैगा सी। ते बहुत माफ़ी करना क्योंकि मेरे समझ नहीं हैगी एकदम, ते जिन्ना कि मेरी समझ चो पिया उन्ना की मैं दस रहा, इट मे नॉट बी ट्रू, बिकॉज मेरी वो अवस्था नहीं है कि मैं तुहानू ट्रूथ दस सका। तो आई विल हैंड ओवर टू चरणजीत सिंह जी। एब्सोल्युटली, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, एंड वेरी इनलाइटनिंग। एंड मैं संगत नूं बेनती करांगा प्लीज़ कम फॉरवर्ड, क्योंकि मैनू तो बहुत जरा
एक चीज डॉक्टर साहब सी कि सूरत भी काफी मतलब बिखरी हुई है, जिस तरह कई सूरतियां हैगियां, सूरती ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ सूरतियां आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। सब कहते हैं भाई सब कई बारी ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, सब कीमत मिल कीमत पाई। मतलब एक्चुअली दिस प्रोसेस ऑफ जिसनों असी जनरली वर्ल्ड विच कह दिंदे आ कंसंट्रेशन और सुरती नू काबू करना, जिस तरह अपने आप नू कहंदे भाई ओके, मतलब किस तरह हाउ डू ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ 2-3 ਲੈਕਚਰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ we'll be going into very detail what is ਸੁਰਤ, how it works and ਸੁਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਚ ਵਿਲ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਇਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਲਾਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋ ਕਨਵੈਕਸ ਗਲਾਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਈਏ ਸੁਰਤੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ टाइप ऑफ रेज ले लीजिए रेड जोन दी, तो उतना नहीं काम चलेगा, सारे चाहिए कंसनट्रेट कर, ऊपर कंसनट्रेटेड भी चाहिए। सो उस टाइम असी ये बारे च डिटेल च करांगे, बट डेफिनेटली दिस टॉपिक वाज समथिंग विच आई थिंक वी शुड ऑल पे अटेंशन टू, क्योंकि अल्टीमेटली तो गल इसलिए है ना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।